Okay, students, in this class, we have to discuss about Cater's pendulum. Okay, Cater's pendulum, it consists of a uniform iron or brass rod. Iron ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാസിൻ്റെ റോഡും ആകാം. Nearly ഒരു 125 centimeter in length and 1 centimeter in diameter. Okay, and the thing is that they are having the pointed ends. Both ends are pointed in nature. Okay, it can oscillate about any two parallel knife edges. Okay, there are two knife edges and K1 and K2 and there are two knife edges facing each other. In knife edges movable ആണ്. These knife edges are movable, may be fixed at any position on the rod. Okay, അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് identical cylinders. There are two identical cylinder. അതിനെ B1 എന്നും cylinder W1 എന്നും പറയാം. So, beyond these two knife edges, there are two identical cylinders, B1 and W1. B1 of brass. Brass material ആണ് ഇവിടെ B1 ഉം. W1 is of wood. Wood material ആണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. They are also movable. Same as like the K1 and K2. B1 and W1 are movable that may be fixed at any point on the rod. And also there are two small cylinders. Brassinte തന്നെ ചെറിയൊരു small cylinders അതിനെ നമുക്ക് B2 എന്ന് പറയാം. അതേപോലെ തന്നെ വുഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു സിലിണ്ടർ W2 എന്ന് പറയാം. Between these knife edges. Okay. So, beyond the knife edges, we have two cylindrical cylinders. One of the brass and another of the material wood. They are identical. And between the knife edges, also they have two cylindrical identical cylinders of the materials brass and wood. Small cylinders. Actually, they are also movable. Actually, these wooden cylinders, they are intended to eliminate the effect of the air resistance on the motion of the pendulum. So, the two larger cylinders and two smaller ones, they are arranged symmetrically about the center of the rod. So, നമുക്കറിയാം acceleration due to gravity G is equal to 4 pi square L divided by T square. അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് ഈക്വലൻ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് acceleration due to gravity കണ്ടുപിടിക്കാം. പക്ഷേ ഈ ഒരു Cater's pendulum ഇവിടെ രണ്ട് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സിലിണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ബ്രാസിൻ്റെ ഉണ്ട്, വുഡിൻ്റെ ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ in between the knife edges two another small cylinders, one of the brass and another of the wood material. ആക്ച്വലി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു നൈഫ് എഡ്ജ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ഓഫ് ഓസിലേഷനിൽ ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് സിമെട്രിക്കും അസിമെട്രിക്കലും ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇത് ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യുക, വീണ്ടും ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈം പീരീഡ് കിട്ടും. ആദ്യം തന്നെ ഒന്നും കൂടി പറയാം. K1 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ആ ഒരു നൈഫ് എഡ്ജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്ത് ടൈം പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ടൈം ഫോർ 50 ഓസിലേഷൻസ്. Then we have to find out the time period. We call it as T1. And then invert the pendulum. So again we have to find out the period at this knife edge K2. We will get
the time period T2. ഓക്കെ, ഈ ടൈം ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് T1 കണ്ടുപിടിക്കുന്നു, ടൈം പീരീഡ് T2 കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ഈ ടൈം പീരീഡും T1ഉം T2 ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അത് ഈക്വൽ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ നടത്തി ഇതിനെ ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദ നൈഫ് എഡ്ജസ് K1 ആൻഡ് K2 they are fixed with a distance of 1 meter between them. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ആദ്യം തന്നെ K1 ഉം K2 ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു. The first one is the pendulum is suspended on the knife edge K1. Then we allow the pendulum is made to oscillate. Take the time period for 20 oscillations. Then we have to find out T1. Again, the pendulum is inverted. ഇതിനെ ഇൻവേർട്ട് ചെയ്യാം. Then we have to find out the period about K2. Similarly, we have to find out T2. Actually, if T1 and T2 ഈക്വൽ ആക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ എയിം. പക്ഷേ ഇഫ് ദ പീരീഡ് ഈസ് നോട്ട് നിയർലി ഈക്വൽ ടു T1 and T2, അതായത് K1 കിട്ടുന്ന അതേ പീരീഡ് തന്നെ അല്ല K2 കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽസും അതേപോലെ തന്നെ വുഡനും ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുക. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബ്രാസ് സിലിണ്ടറാണ് എടുക്കുകയെങ്കിൽ ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു 5 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏത് പ്രോപ്പർ ഡയറക്ഷനാണോ അതിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വുഡൻ മെറ്റീരിയൽ കൂടി ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു സിമെട്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തിയറിയിലോട്ടൊന്ന് പോകാം. ലെറ്റ് T1 and T2 be the two nearly equal time periods about K1 and K2. T1 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡ് K1 എന്ന് പറഞ്ഞ നൈഫ് എഡ്ജിലും T2 എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം പീരീഡ് K2 എന്ന് പറഞ്ഞ നൈഫ് എഡ്ജിലും പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ L1 and L2 with the distance of knife edges from the center of gravity. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അസിമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട്മെൻറ്റിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു നൈഫ് എഡ്ജിൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുക. ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും, ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ നിന്ന് നൈഫ് എഡ്ജ്, സപ്പോസ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് വിചാരിക്കുക. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കില്ല, ഏതാണ്ട് ബ്രാസിൻ്റെ അടുത്തായിരിക്കും. ഓക്കെ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു K1ൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും, K1ൻ്റെ ആ ഒരു പരിസരത്തായിരിക്കും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത്. കാരണം ഇത് രണ്ടും ബ്രാസ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലേ. അപ്പോൾ K1ൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിരിക്കും ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരുന്നത്. സോ ഡിസ്റ്റൻസ് L1, that is the distance of the knife edge K1 to center of gravity, and L2 be the distance of the knife edge K2 to the center of gravity. സപ്പോസ് ഇതാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് L1ഉം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് L2. സോ we can 2 pi root of K square plus L1 square divided by L1G. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് T2 കണ്ടുപിടിക്കാം. T2 is equal to 2 pi root of K square plus L2 square divided by L2G. ഇതൊന്ന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. ഇത് അന്നത്തെ ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് നടത്താം. T1 സ്ക്വയർ L1 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. T1 സ്ക്വയർ L1 that is equal to 4 pi square divided by G K square plus L1 square. Similarly, T2 square L2 is equal to 4 pi square divided by G K square plus L2 square. ഇത് രണ്ടും കൂടി നമുക്കൊന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാം. We will get 4 pi square divided by G L1 square minus L2 square. K cancel ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. L1 square minus L2 square that is equal to
t1 square L1 minus t2 square L2. Okay, so 4 pi square divided by g is equal to t1 square L1 minus t2 square L2 divided by L1 square minus L2 square. അതിനെ നമുക്ക് L1 plus L2 into L1 minus L2 എന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒരു മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റെപ്സ് ഒരു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിനൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്നും കൂടി കുറച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് പേജിൽ എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ 4 pi square divided by g. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ t1 square L1 minus t2 square L2 divided by L1 plus L2 into L1 minus L2. ഓക്കെ, ഓക്കെ, നമ്മളിതിനൊന്ന് മോഡിഫൈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുവാണ്. a divided by L1 plus L2 plus b divided by L1 minus L2. L1 minus L2 plus b into L1 plus L2 divided by L1 plus L2 into L1 minus L2. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോഎഫിഷ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് കൂടി ഇവിടെ വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ L1ഉം L2 അല്ലേ, നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് L1നെ ഒന്ന് ക്ലബ് ചെയ്യാം. L1 ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് L2 ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി divided by L1 plus L2 into L1 minus L2. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് L1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം, L2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് കമ്പയർ ചെയ്യാം. ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. ഫ്രം ദീസ് ടു ഈക്വേഷൻസ് വി വിൽ ഗെറ്റ് a plus b is equal to t1 square. Similarly, a minus b is equal to t2 square. Okay, from these equations we will get a is equal to t1 square plus t2 square divided by 2 and b is equal to t1 square minus t2 square divided by 2. ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. a കിട്ടി, b കിട്ടി, ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 4 pi square divided by g is equal to t1 square plus t2 square divided by 2 into L1 plus L2 plus t1 square minus t2 square divided by 2 into L1 minus L2. Okay. ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു T1 കണ്ടുപിടിക്കുക, T2 കണ്ടുപിടിക്കുക. ഈ T1ഉം T2 ഈക്വൽ ആകുക, അതാണ് നമ്മുടെ എയിം. ഇൻവെർട്ടഡ് പൊസിഷനിലും നോൺ ഇൻവെർട്ടഡ് പൊസിഷനിലും പീരീഡ് ഈക്വൽ ആക്കുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മളവിടെ ബ്രാസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റൊക്കെ ബ്രാസും വുഡനും ചെറിയൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തി അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഇഫ് T1 ആൻഡ് T2 ഇപ്പം നിയർലി ഈക്വൽ, സപ്പോസ് ഒരെണ്ണം 1.45 കിട്ടി, അടുത്തത് 1.452 കിട്ടി, ദേ ആർ നിയർലി ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് T1 സ്ക്വയർ മൈനസ് T2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ L1 മൈനസ് L2 എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്വൈറ്റ് ലാർജ് കമ്പയർഡ് ടു T1 സ്ക്വയർ മൈനസ് T2 സ്ക്വയർ. സ്വാഭാവികമായും ഈ ഒരു ടേമിനെ നമുക്ക് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇഫ് T1 that is nearly equal to T2 ആണെങ്കിൽ we will get 4 pi square divided by g. We can neglect this term T1 square plus T2 square divided by 2 into L1 plus L2. By solving these equations we will get g is equal to 8 pi square into L1 plus L2 divided by T1 square plus T2 square.
Okay, this is the equation for the acceleration due to gravity in the case of Cartier's pendulum. Okay. അപ്പോൾ 3 ടൈപ്പ് പെൻഡുലം നമ്മൾ നോക്കി. കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലം ജനറലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കി. അതേപോലെ തന്നെ സിമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലവും അസിമെട്രിക് കോമ്പൗണ്ട് പെൻഡുലവും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കേറ്റേഴ്സ് പെൻഡുലം നമ്മൾ നോക്കി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 3 പെൻഡുലംസും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഓക്കെ.